the only reason they wanted me is to because I don't have an action image and I don't have a hero image. ஏன்னா நார்மலாக இந்த மெலோ ட்ராமாட்டிக்காக இருக்கிற இடத்துலலாம் கொஞ்சம் ஆக்டிங் வீக்காக இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அமைதியாக இருப்பேன். இப்படி இருந்தால் தப்பிச்சிடலாம். As an actor, who is another actor from your generation or from your peers that you look up to? Dhanush. There are really good actors. I really like them. But somewhere I feel they are the same person in every film. Aishwarya Rajesh, she brings a lot of credibility to every film that she does. Now we're going to move to our current affairs round. Ayyo, pizza. Is this kind of fandom for these big actors becoming very toxic? Film business, I think all these things are required to drive stardom, to drive business. Banning anything is not right. அது வந்து பீஃபாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை அது மாதிரி பேசுகிறவங்களை எடுத்து ஜெயிலில் போகிறதா இருந்தாலும் சரி, அது யார் பண்ணாலுமே அது கரெக்டு கிடையாது. How do you see this trend of boycott culture? Do you see it affecting movies as we go ahead, or do you think we'll break out of it? ஷாருக் கான் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றவங்க ப்ராப்ளி சல்மான் கான் ரசிகர்களாக இருக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஐ திங்க் பீப்புள் ஹவ் கம் அவுட் லவுட் அண்ட் கிளியர் சேயிங் தட் வி ஆர் நாட் ஃபார் இட் அப்படின்றது தான் இந்த ஓப்பனிங் இந்த படத்துக்கு வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். He's an actor who has carved a niche for himself in Tamil cinema. His movies are not all song and dance, and he usually stays away from stunts and stereotypes. Be it LKG, Mookuthi Amman or Veetla Vishesham, audiences have always left the theatre after his movies thinking about their choices and beliefs, while he has left with the profits. We have with us actor RJ Balaji. Thank you so much for joining us. 3 successful movies so far. Your 4th movie, Run Baby Run, is going to release on February 3rd. Why I'm laughing is like sudden English interview. I was taken aback. Sorry, yes, let me try this in English. Yeah. So your 4th movie, Run Baby Run, is releasing on February 3rd. It's an edge-of-the-seat thriller. For the first time in an RJ Balaji trailer, we are seeing like it's full, very grim the characters are. There are no laughs, there's no joke, there's no gag. You yourself are hardly talking, there's no usual banter. How did this script come to you and what made you choose it? See, it was a very easy call. I generally think any work that you do, be it in any profession, you have to be self-aware of what's happening in your life with work before people get to find out and pinpoint saying that, oh, you know what, you're not doing this right. I normally do that. I analyze what is my future plan or what is that I'm doing today might not work tomorrow. So on the madri, when I was thinking, I did 3 films in the similar line. The base was humor and I had some taboo or a social issue, and I could have probably made the 4th film on education. I wanted to actually. First, when I started with LKG, I thought this is on politics. Mookuthi Amman was on religion, and I wanted to make 3rd film on education. Like I really wanted to be replicating what Rajkumar Enani did. Correct. Like Munna Bhai, then 3 Idiots, correct, and then PK. So I wanted to do those kind of films. And even, for example, Shankar sir, for that matter, he's got that... correct. Or a social issue he will take and make the mass movie. He will do one Kadalan or Jeans correct, or Boys and the Mari. So I really wanted to play to that on the genre of films. But the world, I thought, has evolved. You can't just be predictable and still get away with it. I thought somewhere people have become smarter and their expectations out of an artist or an actor is also constantly evolving. So appa vandu I didn't want to do the obvious 4th film. Okay. And also as a director who did only 2 films, not I don't have 10 film, 15 film filmography, but only after 2 films I realized like probably I've just exhausted my learning. Like whatever I've learned is through films. Correct. By watching it or by being part of it as an actor. But இவ்வளோ தான் என்னோட லிமிட்டு டு மேக் இந்த 3 படத்துக்கு இது ஒர்க் ஆச்சு. பட் ஐ ஹாவ் டு ட்ராவல் மோர் அப்படின்னா ஐ நீட் டு ஒர்க் வித் அதர் பீப்புள் டு சி ஆஸ் அன் ஆக்டர் வாட் தே ஆர் ஏபிள் டு பிரிங் அவுட் ஆஃப் மீ. ஸோ அப்போது இந்த படம் கதை வரும்போது இட் வாஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு சூஸ்
because this is nothing like I've done before. Correct. And I really didn't want to do anything that I've done in the past. So this was very fresh, and I got excited and I liked it. And I had some changes in the script, and they were also okay to do it. Okay. So அதுலேருந்து it happened in a month. We went for shoot. நார்மலாக படம் ஓகே, கதை ஓகே அப்படின்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் they will take at least 6 months, 7 months to go for shoot. இது வந்து எல்லாமே was ready. Okay. They were waiting for me to listen to the script, and luckily எனக்கும் வந்து I really liked it, and we jumped onto it and we started the shoot. And I'm excited that whatever he has promised as scriptல என்ன இருந்ததோ, and that he has shot that, the director. So the director himself, you haven't done movies like this before. It would have definitely been challenging for you. What made the director think of an RJ Balaji for this role? Even today, I'm not sure. Even in the audio launch, trailer launch, the producer said we had only RJ Balaji in mind. Okay. Nobody else can do this. We were very sure. I was like, no, small stage kaga solranga. But I'm still not sure why it is like they were so confident. They waited for me for 7-8 months. Oh wow, okay. To listen to the script. I was doing weight levitation then. அப்போ வந்து நான் ஒரு படம் பண்ணும்போது I will not do anything else. Only once it is over, it is out of my mind, I move on to another work. So I feel normally thriller na, it is like you watch, you get engrossed with the film, but in the particular it's like people can also relate to the lead character. It's like how if they are in such situation எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட மூலமா ரொம்ப ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும். ஒரு சாதாரண ஆள் பேங்க்கு போகிறான், வந்து எந்த சண்டைக்கு போக மாட்டான், அவன் வேலையை பார்த்துட்டு போகிறான், திடீர்னு லைஃப் வந்து புரட்டி போடுற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னும் போது அதுக்கு நான் ரொம்ப ஈஸியாக உட்காந்துட்டேன் உள்ள. கரெக்ட். யாராவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன், ஆர்யா இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாருன்னா, இப்போ அவருக்கு இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்னா அவன் எப்படியும் வில்லன் நடிச்சிருவான். ஏன்னா ஒரு உடம்பு அப்படி இருக்குது, அவரை நம்ம நல்லா ஆக்ஷன் ஹீரோவாக பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி I thought the only reason they wanted me is to because I don't have an action image. Correct. And I don't have a hero image, hero cinema hero image. So அது வந்து it helped for the script. இந்த படத்துக்கு not having a larger than life kind of image. அதுதான் இந்த படத்துக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஒரு நார்மல் பர்சனா ஒருத்தர் வந்து கதைக்குள்ள உட்காரணும். அண்ட் ஐ டூ, நான் எழுதும்போதே நான் அப்படி தான் எழுதிப்பேன். கரெக்ட். ஸோ அது வந்து ஒரு த்ரில்லரில் இருக்கும்போது ஐ வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட். அண்ட் இப்போ நான் படம் பார்க்கும்போது ஓகே லைக் ஐ எம் அ பெட்டர் ஆக்டர் இன் திஸ் ஃபில்ம் அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. எனக்கு வீட்டில் விசேஷம்லேயே நான் நடிச்சது ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருந்த மாதிரி. ஓகே நம்ம வித் சத்யராஜ் சார் அண்ட் ஊர்வசி ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு லைக் நான் நல்லா நடிக்கலனாலும் அவங்க நடிக்கிற சீனை கெடுக்காத மாதிரி பண்ணிட்டேன், டீசெண்டாக பண்ணிவிட்டு. இந்த படத்தில் ஒரு மாதிரி நல்லா நடிச்சிருக்கோமோ அப்படி தோணுது எனக்கு. ஸோ ஐ ஆக்டட் வெல் அண்ட் ஆல் கிரெடிட்ஸ் டு த ஸ்கிரிப்ட். Okay, and speaking about your acting, this is like new territory. Like you said, you want to keep growing as an actor. Which are some scenes that you found very challenging? You don't have to describe the scene, but like the emotion that was difficult to portray. Or was it hard to bounce off your character with someone else? I will not say it was difficult, but to be honest, I never got places where I can be used as an actor. Even in my own scripts, I always had dialogues which I trusted as a writer to convey a scene or an emotion. Correct. Because I thought my strength was என்னோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரைட்டிங் தான். ஸோ அதை நான் எஃபெக்டிவாக ஸ்க்ரீனில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நான் டைலாக் தான் யூஸ் பண்ணேன். இந்த படத்தில் தான் ஐ தாட் ஐ காட் திஸ் ஹியூஜ் ஸ்பேஸ் டு பெர்ஃபார்ம் இன் எம்டி லைக் டைலாகே இல்லாத சைலண்ட் ஃப்ரேம்ஸில் வந்து என்னால் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடம் கிடச்சிது எனக்கு. ஸோ சேலஞ்சிங்காக கண்டிப்பாக இல்லை எனக்கு. ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் அண்ட் as the film ஒரு முதல் நாளைக்கும் ஒரு 10வது நாளைக்குமே my confidence started growing. Okay. Like I was able to do what he wanted in 1 or 2 takes. But at the same time லேர்னிங் ஆகும் ஸ்லோவாக இந்த 45-50 நாளில் வந்து இப்போ நான் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் பண்ண போனேன். நான் இந்த படம் போன வருஷம் மார்ச் ஏப்ரல் மேல பண்ணேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு படம் ஷூட் பண்ண போகும்போது எனக்கு ஐ தாட் திஸ் ஃபில்ம் ஹெல்ப் மீ மச் டு தட் ஃபில்ம்ஸ் கிரெடிட். லைக் நான் இதில் பண்ணதெல்லாம் வந்து எனக்கு அதில் ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் என்னால் எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இருக்க முடிஞ்சது. இது வந்து காஷியஸாக பண்ணேன் ஆக்டிங், கரெக்டாக வந்துடணும், நம்ம இதுக்கெல்லாம் பண்ணதில்லை. ஸோ ஆனால் இதில் கற்றுக்கிட்டது வந்து எனக்கு அடுத்த படத்தில் போய் பண்ணும்போது என்னால் இன்னும் கொஞ்சம் லவுடாக பண்ண முடிஞ்சது. ஏன்னா நார்மலாக இந்த மெலோ ட்ராமேட்டிக்காக இருக்கிற இடத்துலலாம் கொஞ்சம் ஆக்டிங் வீக்காக இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அமைதியாக இருப்பேன். இப்படி இருந்தால் தப்பிச்சிடலாம், இதுக்கு பதிலாக அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கன்வின்சிங்காக. பட் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா லவுடாக பண்ணுறதையும் நம்புற மாதிரி பண்ண முடியும்ன்றது வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு கற்றுக்கிட்டேன். அண்ட் எனக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இல்லை, ஐ என்ஜாய் த ப்ராசஸ்.
As an actor, who is another actor from your generation or from your peers that you look up to for their acting prowess? Dhanush. Okay. No second thought. Because ரொம்ப ஈஸி எக்ஸாம்பிள் வந்து அசுரன். Any other actor in that role of his age would have probably gone for prosthetic makeup. Okay. And we are like Tamil cinema especially, யாராவது செமையாக மேக்கப் போட்டு பண்ணுறாங்க இல்லை உடம்பு குறைக்கிறாங்க ஏற்றுறாங்கன்றது வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே ரொம்ப பிடிக்கும். அதை நம்ம பயங்கரமாக ரசிச்சிருக்கோம். ஸோ த ஈஸியஸ்ட் திங் ஃபார் சம்படி who's 37, 38 is to go for prosthetic and do something with body and make himself look like an old man. But without doing anything, he was like very, very convincing as a 50-year-old man. Correct. So I think nobody else in this generation, current generation, can pull off what Dhanush did in Asuran. And also, he is not Dhanush in every film. Correct. There are really good actors. I really like them. But somewhere I feel they are the same person in every film with different names. I agree. ஸோ பட் இப்போ நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரு பேர் ஞாபகம் வரும், பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு பேர் ஞாபகம் வரும். பட் வித் தனுஷ் ஐ திங்க் வித் எவ்ரி ஃபில்ம் இஸ் தட் கேரக்டர். இன் கிரே மேன் வெரி லிமிட்டட் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ், பட் ஸ்டில் ஹி வாஸ் வெரி ஸ்டைலிஷ் அண்ட் கன்வின்சிங் ஆஸ் தட் லீத்தல் கில்லர். அண்ட் அதே தனுஷை நான் வந்து ஒரு ரான்ச்னால் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஹிந்தி படம். பட் ஆனால் நோபடி கேன் நெவர் சே, நீங்கள் யாருக்கு அதை போட்டு காமிச்சாலும் இது வந்து ஹிந்தியில் ஒருத்தரோட டெபு ஃபில்ம் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ as an actor I think he is miles ahead of most of his peers. Like one person I really like for his acting is Dhanush. You had said that you had a lot of inputs to give in the script. You're a writer and director yourself. So there would have been two situations where you were able to give some input, and situations where you really wanted to but you had to restrain yourself. Could you tell us a little about that? There's no place where I was involved in the filmmaking once we got onto the sets. Because இதுதான் வந்து the first film that I'm doing in other person's direction after ஒரு 4-5 yearsக்கு அப்புறம். ஸோ அங்கே வந்து I never wanted to make anybody in the team uncomfortable. So I stayed away even from the monitor. I never saw a monitor for even one take. Because இவன் 2 படம் எடுத்துட்டான், ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு வந்துட போகிறான்ற ஃபீலிங் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுனால I was always very particular that I do my work as an actor. போகிறேன் நடிச்சுட்டு வரோம் அப்படின்னு. அது இல்லாமல் வந்து எவ்ரிடே மார்னிங் வந்து பிகாஸ் டிரெக்டர் இஸ் ஃப்ரம் கேரளா, ஐ வாண்டட் மை இன்புட்ஸ் ஆன் த சீன் டைலாக்ஸ். காட் இட். ஸோ அது நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணேன். டெய்லி காலையில் வந்து இது கரெக்டாக இல்லை, அவருக்கு மலையாள டைரக்டர்ன்றதுனால டப்பிங் அந்த டைலாக் எழுதி கொடுத்தவங்க வந்து நிறைய அந்த தியாகராஜ பாகவதர் தமிழ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டியிருந்தது. அது டெய்லி காலையில் நாங்கள் போகும்போதே அந்த ஷார்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ½ hour ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவோம். Could you give me an example of some dialogue that you changed? அவன் எங்கே நம்மளை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கான் அப்படி இருக்கும். ஓகே சார் இந்த நோக்கியாக இப்போ இல்லை சார், நோக்கியா போனே இல்லை, நோக்கின்ற வார்த்தைலாம் வந்துட்டு இருக்கான் அப்படி. அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து ரொம்ப நீங்கள் இப்போ சொல்லும்போது இதெல்லாம் என்ன சின்ன விஷயமா தான். ஆனால் ஆக்சுவலாக படத்தில் ஒரு 4-5 கேரக்டர் இப்படி பேசுகிறாங்க, அவன் வருகையை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா அப்படி இருக்கும். ஓகே. இப்படி யாருமே பேச மாட்டாங்க, இப்படி யாருமே பேச மாட்டாங்கன்றது அவருக்கு சொன்னாதான், ஓ அப்படியே சார் எனக்கு இது சொல்லலை, நான் கேட்டேன் இது கரெக்டாக என்று அவங்க சொல்லலை அப்படின்னு. இல்லை சார் இது இப்படி பேச மாட்டாங்க சார், வருகை இது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே வாட் எவர் சேஞ்சஸ் லைக் ஐ செட் ஆர் ப்ராப்ளி சஜஸ்டட் வாஸ் immediately accepted by the director. He also thought they were all sensible. I didn't ask for an extra duet or extra fight. அது மாதிரி it is all part of the script. ஸோ அது எல்லாமே முன்னாடியே அவருக்கும் ஓகே. ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேயும் அவங்க பேசி அவங்களும் வந்து, ஏன்னா அந்த கதையோட they've been traveling for almost a year. ஸோ எல்லாருக்குமே அது பிடிச்சி ஓகேனதுக்கப்புறம் தான் we agreed to go for shoot. ஸோ ஒன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் I never wanted to say even a word. லைக் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை பண்ணிட்டு வந்துடலாம். So, the women of Run Baby Run, you have very powerful actors in Aishwarya Rajesh and Radhika Sarathkumar. Could you tell me about your experience with them and how important their roles are to this film? See, there are few more women in the film. Isha Talwar is also one of the heroine in the film, and there is Smriti is also there. But இது வந்து I will not say it. In certain films, I will make sure that in all my films, in fact, I will make sure that the women have some space and decent space. I'm saying decent space because it is very hard to find in any proper commercial film. In most of the films that I've written, I always make sure that women are treated well. இந்த படத்தில் வந்து நான் ரைட்டர் இல்லை, பட் இருந்தாலுமே the director has treated people really well. Okay.
ஸ்மால் ரோல்ஸ், 2 சீன் தான் வருவாங்க. இட் இஸ் நாட் அபவுட் அ மதர் சன் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ராதிகா மேம் ப்ளே பண்ணுற ரோல் ஹாஸ் அ வெரி லிமிட்டட் ஸ்கோப். பட் ஒரு 2 சீனாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஸ்டேச்சரில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டரால் தான் அந்த எமோஷன் புல் ஆஃப் பண்ண முடியும். அதாவது ஒரு முக்கியமான டெசிஷன் இவன் எடுக்கும்போது அந்த அம்மா சொல்லும்போது இவன் கேட்கணுன்னா அந்த அம்மா வந்து செம்மையாக அதை கன்வின்சிங்காக ஸ்க்ரீனில் போர்ட்ரே பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஷீ ஹேஸ் அ வெரி லைக் ஸ்ட்ராங் ப்ரெசன்ஸ் இன் அ வெரி லிமிட்டட் ஸ்பேஸ். With respect to Aishwarya Rajesh, she brings a lot of credibility to every film that she does, irrespective of I'm talking about box office numbers. Whatever role she does it with a lot of conviction. இந்த படத்துக்கும் வந்து that role needed அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டர். And when ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து when they said ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தான் அதை ப்ளே பண்ணால் I was very happy because அந்த credibility இந்த படத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ப்ளே பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது. அது படத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்கும். அகெயின் இது வந்து ஹீரோயின் படம், அந்த ரோல் கிடையாது அது. பட் ஸ்டில் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து ஐ திங்க் இட் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். வித் ஈஷா தல்வார் ஷீ பிளேஸ் தட் நார்மல் பேங்க்கில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்ல, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அவங்க ப்ளே பண்ணுறாங்க. நாட் அ பிக் ரோல், ஐ வில் நாட் சே அவங்க செமையாக. ஆனால் அகெயின் வந்து இமேஜின் சம்படி வித் 12-15 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சம்ஒன் ஹூ ஹஸ் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ்ட் மிர்சாப்பூர். கரெக்ட். ஸோ ஷீ லுக்ஸ் வெரி கன்வின்சிங் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி அவங்களோட டேலண்ட்டுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ண ரோலாக தெரியாது. பட் வாட் எவர் ஷீ ஹஸ் டன் இன் த ஃபில்ம் இஸ் வெரி குட். Actually, like, it doesn't have to be a very meaty role, but if it's a role that moves the plot forward itself, I think it's quite convincing. See, only when someone ஒரு நார்மல் ஆளாக இருந்தாலும் there's lot of things at stake அப்படின்ற இடத்துல இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு பிரச்சனை வந்தால் தான் people will root for it. Correct. ஸோ அதுக்கு நிறைய பேர் இந்த படத்துக்கு தேவைப்பட்டாங்க. ஸோ ஐ கான் பி அ நோபடி அண்ட் ஸ்டில் கெட் இன் டு இவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் இருக்கணும்னா எனக்கு ஒரு லைஃப் இருக்கணும், அந்த உலகத்தில் ஆளுங்க இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு நிறைய பேர் தேவைப்பட்டாங்க. அதில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் தான் வந்து ஈஷா தல்வாரோடது. ஓகே, ஸோ you have spoken a lot about Ayushmann Khurrana's movies, and I saw your other interviews. And like in recent roundtables where they've done with producers and directors, a lot of people are saying these mid-budget movies are the ones suffering post the pandemic. Like these big films somehow are able to create one spectacle and pull in really big names and put in a lot of money to make what they make, and these middle budget movies which were earlier making around 70 crores 80 crores are now not making that much, was the argument they put forth. So in a movie like Run Baby Run, which falls in that segment where you've not spent atrociously high amounts to make it, how do you see the kind of response that you may get for the film? Do you think that it will see the success that you have seen before? Because last time I remember when I came for Veetla Vishesham interview, you had said that the movie had already broken even. Whatever you make in the theatres after that is only additional to that. Same applies to this film. Okay. The movie is already a profitable film through its satellite and digital overseas audio. So see, keeping this aside, I think I don't think anybody across any industry in India right now is clear, have a logic to what they say regarding films business, theatre wise. எல்லாருமே வந்து I think all of us are in a clueless situation. எது ஒர்க் ஆகுது, எது ஒர்க் ஆகலை. Yes, I think there are multiple logic. People might support one and might not endorse another one. But எனக்கு தெரிஞ்ச ரியாலிட்டி வந்து கிளாரிட்டியே இல்லை. Okay. The same Ayushmann Khurrana was delivered 200 crore films. அந்த மாதிரி 4-5 films are like 150, 200 crores, 220 crore அது மாதிரி இருக்கும்போது the last 5 films after pandemic that released for him didn't do well. Correct. In spite of some of them being really good. An action hero அப்படின்றது வந்து everyone said the film was extraordinary. நான் பார்க்கல அந்த படத்தை. பட் ஆனால் the film didn't do well in theatres. ரீசன் வந்து தெரியவே இல்லை யாருக்குமே. அட்லீஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு படம் வந்தது, அந்த ஃபிலிம் வாஸ் டாக்டர் ஜி. ஸோ 2 ரீசன். ஒன்று மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் கொஞ்சம் இருந்தது. அப்படியே அந்த படம் நல்லா இருந்ததுன்னு ஒரு மாதிரி சொன்னாலும் பீப்புள் செட் நோ, ஆயுஷ்மான் குரானா பீயிங் ஆயுஷ்மான் குரானா இன் another ஆயுஷ்மான் குரானா ஃபிலிம் சோஷியல் இஷ்யூ வந்து பின்னாடி போயிடுது. சோஷியல் இஷ்யூவோட ஒரு படம், அதில் வந்து அந்த இஷ்யூ பின்னாடி போயிட்டு ஹீரோ ஃப்ரண்ட்டில் வழக்கம் போல் வந்தாச்சு அப்படின்னு நான் நினச்சேன். சரி, ஓகே, இஸ் பீயிங் டூ ப்ரெடிக்டபிளோ, அதனால இப்போ ஒரே மாதிரி இன்னொரு இந்த படத்தில் என்ன இஷ்யூ, அடுத்த படத்தில் என்ன இஷ்யூ, அந்த மாதிரி நான் சொன்னேன்ல முதல்ல பாலிடிக்ஸ், தென் ஸோ அது மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னு. பட் இந்த ஆக்ஷன் ஹீரோ இஸ் அன் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஃபிலிம், ஃபுல் ஆஃப் ஹியூமர், ஆக்ஷன் அண்ட் வெல் மேட், வெல் ஸ்பெண்ட்.
பட் ஸ்டில் இட் didn't do well. ஸோ என்ன லாஜிக்னா nobody knows the logic. அதே மாதிரி இஃப் யூ see in மலையாளம் மின்னல் முரளி வாஸ் a blockbuster. Correct. OTT blockbuster. பட் அதுக்கப்புறம் இந்த டொவினோ தாமஸோட ஐ திங்க் 3 to 4 films and theaters it didn't do well. The last film தள்ளுமல்லா அப்படின்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணேன் தெரியல. ஸோ அந்த படம் வந்து நல்லா பண்ணுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3-4 படம் நல்லா பண்ணல. சேம் டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின்னல் முரளியோட டைரக்டரோட 3 படம் வந்து பெரிய ஹிட். ஆல் ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ் லைக் 1 crore 2 crore. கடைசி அந்த ஜெய ஜெய அது வந்து பயங்கரமான பிளாக் பஸ். ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து நான் இங்கிருந்து சொல்லலை. ஐ ஸ்போக் டு பெசில், ஐ ஸ்போக் டு அ ஃப்ரெண்ட். எனக்கு மலையாளத்தில் அஜு வர்கீஸ்ன்ற ஆக்டர் இஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ நாங்கள் பேசும்போதும் ஈஸ் ஆல்சோ சேயிங் இல்லை எங்களுக்கும் இங்கே என்னன்னு தெரியல, ஏன் ஒரு படம் ஓடுது ஏன் ஒரு படம் ஓடலன்றது எங்களாலையும். ஸோ இட் இஸ் அக்ராஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஐ டோன்ட் திங்க் பீப்புள் ஆர் அவேர் ஆஃப் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். வி ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஃபிகர் அவுட் how this works. Okay. So the only thing that is then viable practically என்ன அப்படின்னா you have to make film to its strength. அந்த பட்ஜெட் என்ன, இந்த பட்ஜெட்டுக்கு எடுத்தோன்னா இந்த படம் வந்து நம்மளுக்கு தியேட்டரில் என்ன வந்தாலும் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்குமா. ஃபஸ்ட்டு படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு. ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு உள்ளே வர வைக்கணும் அப்படின்னா நல்லா படம் எடுக்கணும். அது தவிர அது படம் மீடியம் பட்ஜெட்டா ஸ்மால் பட்ஜெட்டா இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்பெக்டக்கிளாக, நிறைய ஸ்பெக்டக்கிள் வந்து வேலைக்கு ஆகாமல் போயிருக்கு ரீசெண்டாக தான். தமிழில் தான் we are lucky, like all our big films have done well in the recent past, but in other languages all these big films, spectacle films have failed recently. So the only thing when you are not clear, I think making good films like தியேட்டருக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஃபிலிம். காஞ்சரிங் வந்து பெரிய பட்ஜெட் கிடையாது, ஆனால் அந்த அந்த மேலேருந்து ஒரு இது வந்து எல்லாம் பயப்படும், தியேட்டர்லேயே பயப்படும். அதே மாதிரி இந்த படமும் ஒரு எட்ஜ் ஆஃப் த சீட் த்ரில்லர்னால ஐ எம் நாட் சேயிங் திஸ் ஃபில்ம் லைக் இதுக்கு வந்து கூட்டமாக அது மாதிரி. ஆனால் ஐ எம் வெரி கியூரியஸ். வி ஹவ் மேட் அ தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா கொடுக்குற ஒரு படம் வித் எக்ஸ்ட்ராடினரி டெக்னிக்கல் ஒர்க். ஸோ ஐ எம் கியூரியஸ் டு நோ ஹவு பீப்புள் வில் ரிசீவ் திஸ். So last time when we were talking, Vikram had just released to very good reviews, and you had spoken in several places about how, because Vikram was running for 5 weeks after that, you didn't see the crowd you expected in Veetla Vishesham. This time Varasu and Thunivu are running. Do you feel that it'll have some kind of upset, or do you think it's been a while and the movies won't take over too much of your space? I think போன வாட்டியே வந்து it is not that Vikram வந்து June 3rd வந்தது and Veetla Vishesham released on June 17th. But ஆனால் தட் ஃபில்ம் டேக் லைக் எப்படின்னா இப்போ என்கிட்ட சொல்லும்போது 3வது வாரம் தான் வரும் சேஃப் அப்படிலாம் தான் சொன்னாங்க. பட் ஆனால் அது ஒரு ஸ்டார்ம் மாதிரி இட் டுக் பீப்புள் லைக் அ ஸ்டார்ம். லைக் எவ்ரிபடி வேர் லைக் ஆஸ்ட்ரக் with what they saw and how many stars they saw in a single film. With Anirudh's music it just ஒரு மாதிரி பிளாஸ்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான பிளாஸ்ட் வந்து அந்த படம் இருந்தது. ஸோ அப்போ தான் வந்து என்னென்னா நாங்கள் 3வது வாரத்துலேயே வரும்போது ஸ்டில் பீப்புள் வர் கோயிங் டு தியேட்டர்ஸ் டு வாட்ச் விக்ரம். ஸோ அது கூட சேர்ந்து வரும்போது நல்ல வேளை காட்ஸ் பீன் வெரி கைண்ட். இட் வாஸ் லைக் வாட் எவர் இட் லவ் இட் ரிசீவ்ட் இன் தியேட்டர்ஸ். அதுவே ஒரு பெரிய சூப்பர் சார், என்ன இதை போயிட்டு இப்படி சொல்கிறீங்க, இல்லைங்க நான் இன்னும் பயங்கரமாக எதிர்பார்த்தேன், இல்லை சார் இது எவ்வளோ பெரிய நம்பர் தெரியுமா அப்படிலாம் தான் என்கிட்ட சொன்னாங்க. இந்த படத்துக்கு என்னென்ன அப்படின்னா ஐ திங்க் இப்போ நாங்கள் Jan 26 அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னதுக்கு ஒரு ஐயோ இப்போ தான் 2 ஐ திங்க் 1 மாதம் ஆல்மோஸ்ட் ஆக போகுது. ஆல்மோஸ்ட் வந்து 4th வீக் தான் இது வரப்போகுது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து இந்த பொங்கல் படங்களுக்கு இருக்கிறது என்னென்னா இந்த ஒரு வாரம் ஊரே போய் பார்த்துரும். விக்ரம் வரும்போது ஸ்கூல் திறக்கிற வாரம் June 3. ஸோ எல்லாருமே அவங்களுக்கு கிடைக்கிற டைமில் பார்ப்பாங்க. இப்போ எல்லாருமே தேட்டரில் போய் படம் பார்க்கறதுக்கான அந்த பெரிய ஸ்பேஸ் அந்த ஹாலிடேஸ் கொடுத்துருச்சு. நடுவில் வேறு இப்போது குடியரசு தின ஹாலிடே, திருப்பி ஒரு சாட்டர்டே சண்டே எல்லாம் இருக்கும்போது ஐ திங்க் we are in a betterly placed position than Veetla Vishesham. Even in your audio launch, you had spoken about how YouTube channels and other content creators should be mindful of what they create and make sure the youngsters get something out of it. But if you see these fan wars that are happening on social media today, it's getting uglier by the day. Recently, a female actor was dragged into it, and she was made like the... Recently, a female actor was dragged into it and put into the middle of the storm. Is this kind of fandom for these big actors becoming very toxic? Yes. And what do you expect me to say? It is, நீங்கள் வந்து இப்போது நீங்கள் போட்டிருக்கிற டிஷர்ட் பிளாக் கலர் அப்படின்னா நான் எஸ் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ரொம்ப ஆப்வியஸ். அதே மாதிரி இது எஸ். அண்ட் see, it was not an audio launch speech actually. To be honest, நீங்கள் வந்து சும்மா யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னா I've spoken about the same with same concern. I was worried, disappointed with youngsters because of இந்த மாதிரி behavior. Even in 2011 இதே மாதிரி நான் ஒரு ஆடியோ, அப்போ நான் ரேடியோ ஜாக்கின்றதுனால ஒரு ஆடியோ நான்
அப்போ நான் வந்து என் ஒர்க்காக நான் பண்ணியிருப்பேன். 2011 என்ன இருந்ததோ 2022 23 இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் வெரி கன்சர்னிங், வெரி அலார்மிங். ஐம் சேயிங் வெரி அலார்மிங் பிகாஸ் ஐ சி இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 10 நாளாக நான் சாட் ஜிபிடி பற்றி எல்லாருமே இப்போ தான் பேசுகிறோம். எல்லாருமே we are trying to explore what சாட் ஜிபிடி இஸ். நவம்பரில் தான் லான்ச் பண்ணாங்க. இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒரு 10 நாளாக வந்து தேர் ட்ராலிங் சாட் ஜிபிடி சேயிங் எம்பிஏ எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு, பாஸ் ஆகலை, இன்னும் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு அது வரல, இதெல்லாம் பெரிய டூலு. ஆக்சுவலாக இவங்கெல்லாம் எதை ட்ரால் பண்ணுறாங்கன்னா, நவம்பரில் லான்ச் பண்ண ஒரு ஏஐ டூல் வந்து ஜனவரி 15 எம்பிஏ எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. இமேஜின் இஃப் திஸ் டூல் கேன் டூ ஸோ மச் இன் 2 months, வாட் இட் கேன் டூ இன் த நெக்ஸ்ட் 10 years. அண்ட் நாட் ஓன்லி திஸ் டூல், இந்த டூல் வந்து இப்போ கூகுள் வரும்போது எப்படி இருந்தது, இப்போ நம்மளுக்கு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் 10 வருஷத்தில் இது எப்படிலாம் எவால்வ் ஆகலாம். அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு நார்மலாக இருக்கிற பையனுக்கு அவனோட ஸ்கில் செட்டுக்கு இன்றைக்கி வேலை கிடச்சி அதை ஹோல்ட் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ அவனோட ஸ்கில் செட், அவனோட இதெல்லாம் எவ்வளோ அவன் பெட்டராக ஆக்கிக்கணும். ஸோ அவ்வளோ ப்ரெஷியஸ் டைமு. அதுவும் வந்து ஐ திங்க் எனி பர்சன் லைஃப், ஐ திங்க் திஸ் 15 to 25 இஸ் வெரி க்ரூஷுவல். லைக் வாட் எவர் யூ கெட் யோர் மைண்ட் டு லைக் ஃபோக்கஸ் அந்த டைமில். நான் சொல்கிறது பயங்கர இந்த தமிழ் படத்தில் வர மாதிரி மோட்டிவேட்டட் அதெல்லாம் சொல்ல. ஏதோ ஒரு ஹைஜீன், ஒரு ரொட்டீன், ஒரு தாட் வந்து கிளாரிட்டி வரல அந்த டைம்லனா சம்வேர் நம்ம வி கெட் ட்ராக்ட் அலாங். I've seen my friends, I've led a life myself, like I've done a lot of things that is me today when I was 21 22. ஸோ அவ்வளோ க்ரூஷியலான ஒரு ப்ரீஷியஸான டைம் வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இந்த மாதிரி இன்வால்வ் ஆகுது எனக்கு வந்து அது ரொம்ப ஐம் ஆக்சுவலி டிசப்பாயிண்டட், வரிட், ஹர்ட், அதெல்லாம் தான். ஐம் நாட் ஆங்க்ரி பிகாஸ் ஐ திங்க் there's no point in being angry. At least like அந்த ஆடியோ லான்ச்சோ இல்லைனா நான் 2011 அந்த ஆடியோ போடும்போது the only intention is யாரோ ஒரு பையன் எங்கேயோ ஒரு திண்டுக்கல் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் கேட்டு அவன் ஓகே அவனுக்கு ஏதோ ஆமாம் இல்லை கரெக்ட் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கூட ஐ வில் பி ஹாப்பி. பட் நீங்கள் சொன்னது எஸ், அதுதான், இட்ஸ் வெரி பேட். Because at some level some actors seem to be also encouraging their fans. Would you say it's happening without their knowledge at all, or they know that this is? See, I don't know, like இப்போது எனக்கு இது தெரியுதுன்னா நான் இப்போ இன்றைக்கி தான், நான் இப்போ தான் துபாயில் இத்தனை வருஷம் இருந்துட்டு இன்றைக்கி தான் வந்தேன், இப்போ தான் தெரிஞ்சது எனக்கு. நான் இங்கே தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு பார்க்குறேன், எனக்கு தெரியுது நடக்கிறது, எல்லாருமே இங்கே தான் இருக்கோம். பட் டு ட்ரைவ் film business, I think all these things are required. To drive stardom, to drive business, to keep that going, I think all these things are required நினைக்கிறேன். அது அப்படியே தான் இருந்திருக்கு, அப்படியே தான் இருக்கும் போல இருக்குது. இப்போ நான் வந்து இங்கேயே என்னோடய அப்பாவும் ஒரு நடிகராகவோ இல்லைனா என் ஃபேமிலியிலேருந்து 3 ஜென்ரேஷனில் இருந்தேன்னா எனக்கு இதுவும் ரொம்ப நார்மலாக தான் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ சி ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் மை ஏஜ் அண்ட் லைக் ஃப்ரம் ஃபிலிம் ஃபேமிலிஸ். இப்போ வந்து அவங்க அப்பாவோட மன்றம் வந்து அவங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ நாளைக்கு அவங்க பையன் நடிக்க வந்தால் இவங்க மன்றம் அவங்களுக்கு மாறும். ஸோ இப்படி இருந்ததுனால அது அவங்களுக்கு ரொம்ப அப்நார்மலாக தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் வெளியிலேருந்து வந்து பார்க்கும்போது சாதாரணமாக இந்த மெட்ராஸில் வளர்ந்த பையன்றதுனால எனக்கு இது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்குது. எனக்கு நீங்கள் கேட்குற மாதிரி எனக்கும் தான் இருக்குது. இதெல்லாம் தெரியுமா அவங்களுக்கு தெரியாதான்னு எனக்கும் தெரியல. பட் ஆனால் ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சிருக்கணும்ல, இங்கே தானே இருக்கோம் எல்லாருமே. பட் ரியாலிட்டி இஸ் திஸ் இஸ் நீடட் ஃபார் திங்ஸ் டு go on and on. அதனால் அப்படியே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Sadly, that might be the truth. So now we're going to move to our current affairs round with RJ Balaji. Ayyo, quizza. It's not a quiz, I'm just going to ask you questions because you're one of the few people who are very in tune with what is happening in the state and the country. Maybe not every piece of information everybody can consume, but you know to a broad extent what is happening. But I don't know if I'm that good at it now. But it's not a quiz, it's just regular questions. So you're somebody who keeps reinventing himself, correct? You were first an RJ, then you became like a VJ, then you were doing commentary for Star Sports, you're still doing it of course, and now you're an actor, director, writer as well. There have been so many layoffs in the last year, like thousands of people losing their jobs overnight. What advice would you give to these youths as someone who is constantly changing his own path? I just told you about ChatGPT. இப்போது இது ஒன்றே இல்லை. இப்போது ஒரு எந்த இடத்துலையுமே if companies have a chance to replace 10 human beings with a machine, they do it. But more than that, I think எங்கேயோ வந்து youngsters today are not as afraid of switching jobs. Like I see a boy who's 22, 23
ஐ ஷிஃப்டட் 6 jobs லைக் இன் 3 years ஆஃப் his career. ஸோ அவனுக்கு வந்து அது பெருசாக நான் இந்த ஒரே கம்பெனியில் 30 வருஷம் வேலை செய்கிற கல்ச்சர் மாறிடுச்சு. ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் மோர் ஓப்பன் டு சேஞ்ச் ஜாப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் their நீட்ஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டைம். பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எங்கேயோ இப்போ நான் படிக்கிறேன், நான் காலேஜ் இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன்னா ஐ திங்க் என்னோட டைம்லேருந்துலாம் தான் அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு. 4 வருஷம் எதுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ, இந்த காலேஜில் எதுக்கு சேர்ந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் ப்ளேஸ் ஆகிடுவேன். ஸோ வேலை கிடைக்கிறதுக்கு தான் காலேஜ் போகிறேன்ற மாதிரி ஆகி இப்போ நான் வேலைக்கு எதுக்கு போகிறேன், எனக்கு இந்த சம்பளம் கொடுத்தாங்க போ அப்படி இல்லாமல் எங்கேயோ அந்த நாலேஜ் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிறது, ஸ்கில் செட் வளர்த்துக்கிறது இல்லை. நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ வந்து ஐ டூ மல்டிபிள் திங்ஸ். ஈச் ஒர்க் ரிக்வயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஸ்கில் செட். இது எல்லாமே ரொம்ப விளையாட்டாக அப்படி பண்ணிட முடியாது. ப்ராப்ளி நான் வந்து வேலை கொஞ்சம் ஜாலியாக சிரித்து அந்த மாதிரி இருக்கிற வேலையாக இருக்கும். ஆனால் அது பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே யூ நீட் டு என்ஹான்ஸ் யுவர் செல்ஃப் வித் பெட்டர் ஸ்கில் செட், லேர்ன் நியூ திங்ஸ், அன்லேர்ன் த திங்ஸ் தட் ஆர் நாட் ஆக்சுவலி ஹெல்பிங் யூ டுடே. ஸோ அது இன்றைக்கி நடக்கவே மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்லி ரீசன் பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் லைக் நீங்கள் சொன்னதே தான், அந்த இப்போ இந்த மாதிரி இன்னும் எல்லாருமே ஃபேன் வாரில் இருக்காங்க. எல்லாருக்குமே அன்றைக்கி நாளோட அந்த ஓட்டம் தான். நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்துட்டோம். இந்த மாதிரி இத்தனை மணிக்கு எழுந்துப்போம், இத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு போவோம், திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் இதை பார்ப்பேன், இதுக்கப்புறம் இதை தூங்கிடுவேன், சனிக்கிழமை ஆனால் நைட்டு குடிப்பேன், ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபுல்லாக தூங்கிட்டு சாயங்காலம், இப்படி இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையாக இருக்குது. அது இல்லாமல் ஓகே இன்னும் 2 yearsல எனக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ எனக்கு வந்து இதே மாதிரி தான் நானும் இருந்தேன். ஆக்சுவலாக ஐம் நாட் சேயிங் ஐம் எனி டிஃப்ரெண்ட், பட் ஆனால் ஐம் ஸ்லோலி ஸ்டார்டிங் டு லேர்ன் திங்ஸ் that might help me in my future films. Okay, so improving your skill sets. Adukla I am starting to allot time, not just plan, allot time. It is difficult, idu kashtam da, ana vandu you have to do it. ஏன்னா அது உங்களுக்கு தான் பண்ணுறோம். இப்போ வேலையை விட்டு போன வருஷம் ஐ திங்க் என்டையர் இயர் ஐடி செக்டர் ஹஸ் கட் டவுன் 1,50,000 59,000 ஜாப். இந்த வருஷம் 25 நாளில் 60,000 பேர் தூக்கிட்டாங்க. 12,000 from just Google. அதான் 50,000 பேர் வந்து 25 நாளில். ஸோ இந்த வருஷம் என்ன இதுக்கப்புறம் வருஷம் நடக்க போகுது தெரியல. ஸோ இயர்ஸ் ஆர் கோனா கெட் டஃபர். அண்ட் ஆஸ் பாப்புலேஷன் நம்ம சைனாவை பீட் பண்ணிட்டோம்லாம் வேற போடுறாங்க. ஸோ இந்த இவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கும்போது ஸ்கில் செட் பெட்டர் பண்ணிக்கிறதும், அந்த ஸ்கில் செட் பெட்டர் ஆகும்போது ஐ திங்க் பீப்புள் வேலையை விட்டு அமைச்சிட்டே ஓகே நான் வேறு வேலைக்கு போகிறேன்றது தான் நம்ம ஆட்டிடியூடாக இருக்கிற. ஐயோ நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆகும், ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட லேக் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். அது இல்லாமல் என்னோட ஒரே பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ், இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் செல்ஃப். லைக் இஃப் யூ கான்ட் டூ தட், நோபடி எல்ஸ் வில் டூ தட். ஓகே. The BBC documentary that recently came out has created quite a churn. It has been banned. I just want to ask you, what are your views on state censorship and the banning of any content that goes against maybe one party or one government or just about anybody? Banning anything is not right. அது வந்து பீஃபாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை அது மாதிரி பேசுகிறவங்களை எடுத்து ஜெயிலில் போகிறதா இருந்தாலும் சரி, அது யார் பண்ணாலுமே அது கரெக்டு கிடையாது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இங்கே வந்து எல்லாருமே அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. As far as India is concerned, over the last 1 year, after the lockdowns are over, this kind of boycott culture has come up. There is these extreme right-wing groups that come together and say you have to boycott this movie because this hero said this, or this director has said this, or she's wearing a saffron bikini, so this movie has to be boycotted. And people are actually getting affected. Like for instance, Lal Singh Chadda and Amir Khan himself, they have been largely affected by this boycott brigade. Sometimes you have ruling leaders also joining them and kind of speaking for what this boycott brigade says. But today Pathaan is doing quite well across the country. How do you see this trend of boycott culture? Do you see it affecting movies as we go ahead, or do you think we'll break out of it? We break out of it with Pathaan தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் முதல் நாளே வந்து அது எவ்வளோ வசூல் பண்ண தெரியல, பட் ஆனால் அவ்வளோ பேர் போய் பார்த்துருக்காங்க. எல்லாருமே இதை செலிப்ரேட்டிங். ஷாருக் கான், இப்போ ஷாருக் கான் ஒரு ஆக்டர், அவர் சினிமாவில் நடிக்கிறவர், அப்படிலாம் தாண்டி இஸ் பின் லவ்ட் பை மில்லியன்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு. எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் வந்து அவருக்கு ஷாருக் கான் எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றவங்க ப்ராப்ளி சல்மான் கான் ரசிகர்களாக இருக்கலாம். அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபேன் படத்தில் நான் இன்னும் பார்க்கல. இல்லை நான் சொல்கிறது வந்து அப்படி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்தது. அவரை படங்களையும் பாய்காட் பண்ண சொன்னாங்க. பர்சனலாக அவரோட லைஃப்பில் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து வாஸ் வெரி பேட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஐ திங்க் பீப்புள் ஹவ் கம் அவுட் லவுட் அண்ட் கிளியர் சேயிங் தட் வி ஆர் நாட் ஃபார் இட் அப்படின்றது தான் இந்த ஓப்பனிங் இந்த படத்துக்கு வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஸ்லோலி ஐ திங்க் இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் நீடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இப்போ இதை பாய்காட் பண்ணுங்கள், அதை பாய்காட் பண்ணுங்கன்னா நிஜம் நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியா விட்டுட்டு வெளில வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ட்லி ஃபியூ பீப்புள் நோ அபவுட் திஸ் பாய்காட் திங்ஸ். 2 ரீசன் இருக்குது. ஒன்று, சம் ஃபில்ம்ஸ் ஹவ் பின் ரியலி பேட், அந்த பாய்காட்டோடு சேர்த்து அது அப்படியே ஓடாமல் போயிடுச்சு.
அண்ட் ரெண்டாவது ரீசன் வந்து இந்த மாதிரி போன வருஷம்லாம் இருந்ததுனால இது ரொம்ப நாள் நீடிக்க முடியாதுன்றது தான் இப்போ இந்த பத்தான் படம் ஒன்று இதெல்லாம் காட்டுது. அண்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது யாரோ ஒருத்தங்க ட்விட்டரில் ஃபேஸ்லெஸ்ஸாக பண்ணுறாங்கன்றது தான் நிறையா பெரிய லீடர்ஸ்லாம் என்டோஸ் பண்ணும்போது நம்ம மேலே தான் நம்ம கோச்சிக்கணும். இவங்களெல்லாம் நம்ம பெரிய லீடராக வச்சுருக்கோன்னா அப்போ நம்ம எவ்வளோ மோசம் அப்படின்றது. மற்றபடி ஐ திங்க் வி ஹவ் பிரேக்டு அந்த பத்தானோட அது ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் இட் வில் நாட் லாஸ்ட் ஃபார் அ லாங் டைம். And would you like to say something to our audience ahead of your film? A few words you would like to say. Finally, after all the controversial questions, after ruling party, opposition party, state government, central government, and here comes the 1 minute on Run Baby Run. என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும், த்ரில்லிங்காக இருக்கும். அண்ட் நான் படம் பார்த்துட்டேன். It is a very good thriller, but I'll not say it's a cult classic or nobody has ever done this, but it is a very engaging edge of the seat thrillerனால எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா தியேட்டரில் போய் பாருங்கள். I am very curious, looking forward. Thank you, News Minute. நன்றி, வணக்கம்.